प्रिय मित्रगण, आज आमे आपनमानंकु एक एपरी कहानी सुनाइबाकु जाउछु जहा सुनिबा मात्रे आपनंको जीवनरे सुख, संपत्ति और धनर वर्षा हेबो। जदि आपनंकु एही सबु कहानी पसंद, एभरी आध्यात्मिक ज्ञान आपनंकु भल लागुछि, सनातन धर्म विषय पसंद, तेबे आपण एही चैनल को फॉलो करिनियंतु। तेबे चालंतु कहानी आरंभ करिबा। हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। प्रेमर सह कुहंतु माता जगत जननी महालक्ष्मींकर जय। दिने संध्या समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत उपरे बसिथिले। सेही समय माता पार्वती मनरे दुईटी प्रश्न आसिला। से भगवान शिव को दुईटी प्रश्न पचारिले। तांकर प्रथम प्रश्न थिला जे बहु को हैरान करुथिबा सासू को केउ प्रकारर दंड मिली थाए। ओ तांकर द्वितीय प्रश्न थिला जे केउ स्त्रीर सासू घरे पाद देबा मात्रे गरीबी आसी जाए। माता पार्वती प्रश्न सुनी भगवान शिव कहिले, हे पार्वती, तुम मनरे आसीथिबा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और लोक कल्याणकारी अटे। जेतेबेले कौनसी झियो विवाह परे बहु होई निज माता पितांकु जेउमाने ताकु जन्म देइछंती ओ पालिछंती सेमानंकु सबुदिन पाई छाड़ी निज सासू घरकु जाए, सेही समय तार शाशुघर ही तापाई सबु किछि होई जाए। सेही बहु पाई तार शाशु शशुर ही माता पिता हुअंती। तेणु हे पार्वती, प्रत्येक शाशु शशुर निज बहु को निज झियो परि स्नेह देबा उचित। सेमाने भाबिबा उचित जे तांको बहु सेमानंको घर को खुशी रे भरिबा पाई निजर एक प्रिय संसार छाड़ी आसीछि। किंतु एपरी कम देखिबाकू मिले जे जने सासू निज बहु को निज झियो परि भल पाउथाए। भगवान शिव कहिले, हे पार्वती, एबे मु तुमर दुईटी प्रश्नर उत्तर एक छोट कहानी माध्यमरे देउछि। तुमे एहाकू ध्यान देई सुन, तापरे तुमे संपूर्ण संतुष्ट होई जिवो। तेबे प्रिय मित्रगण, कहानी आरंभ करिबा पूर्वरु मोर आपनमानंकु अनुरोध जे आपण आम कहानी रे हजि जांतु। एहा पूर्वरु निवेदन जे जदि एपर्यंत आम चैनल को फॉलो करिनाहांती तेबे दयाकरी चैनल को फॉलो करि दियंतु। आपण वीडियो को पूरा देखंतु, कारण अधा अधूरा वीडियो देखिले अधा अधूरा ज्ञान ही मिली थाए, जहा जीवन रे केबे कार्य रे आसे नाही। तेबे चालंतु आमे कहानी आरंभ करिबा। भगवान शिव माता पार्वती को कहिले, हे पार्वती, गोटिए गान रे जणे बुढ़ी रहुथिला जे बहुत दुष्ट थिला। सेही बुढ़ीर गोटिए पुओ थिला ओ गोटिए सीधा साधा बहु भी थिला। से सबुबेले सासुर कथा मानि चलुथिला। तापरे किछि एपरी घटिला जे सेही बुढ़ीर पुओ को गान रे कौनसी पैसा मिलिला नाही। से एते गरीब थिला जे जमी भी बिकी से धन रोजगार करि पारिबो नाही। ताकू धन पाई किछि पैसा करिबाकू पड़िबो। से पैसा खोजिबा पाई अन्य गांकू गला। अन्य गान रे ताकू गोटिए भल पैसा भी मिलिगला। किंतु सेठारु ताकू प्रतिदिन निज घर को आसीबा पाई समय मिलु नथिला। केवल पूरा वर्षक मध्यरे थरे किछि दिन पाई छुट्टी मिलुथिला। तेबे से घर को आसी पारुथिला, कारण से अन्य गान रे जाई पैसा करुथिला। किंतु ताकू निज स्त्रीर भी बहुत चिंता रहुथिला। सेथिपाई सेही बुढ़ीर पुओ जेतेबेले घरु पैसा करिबा पाई अन्य गांकू जाउथिला, जिबा पूर्वरु सबुबेले निज माँ को कहूथिला जे माँ, मो स्त्री को भल भावरे संभाली करी रखिबो, कारण मु प्रतिदिन एठाकू आसी पारिबी नाही। पुओर कथा सुनी सेही बुढ़ी कहूथिला, हन पुओ, तू केबे भी चिंता करिबु नाही। मु तार ख्याल रखिबी, ताकू कौनसी कष्ट मिलिबो नाही। तू निश्चिंत होई अन्य गांकू पैसा करिबाकू जाई पारु। तू तो स्त्रीर चिंता कर नाही, ताकू मो पाखरे छाड़ी देई निश्चिंत होई जा। एहीपरी निज पुओ को मिथ्या आश्वासना देई ओ ताकू घरु दूर को पठाई सेही बुढ़ी पुणी पुओ जीवा परे निज बहु को बहुत हैरान करुथिला। एहीपरी समय धीरे धीरे बीती गला। सेही बहु निज सासुर कथा सुनी भी चुप रहुथिला। सासु बहु को जेते कहिले भी, जेते हैरान कले भी, सेही बहु केबे भी तांकू जवाब देउ नथिला। कारण सेही बहु बहुत संस्कारी थिला और निज सासु को निज माँ परि स्नेह देउथिला। धीरे धीरे समय बीती गला। दिने सेही बुढ़ीर पुओ छुट्टी रे आसिला। से 2 दिन पर्यंत घरे रहिला, किंतु तार बहु कौनसी प्रकारर अभियोग कला नाही। एहीपरी छुट्टी शेष हेबा परे जेतेबेले सेही बुढ़ीर पुओ पैसा पाई पुणी थरे जाए, से जीवा पूर्वरु निज माँ को कहे, माँ, मो स्त्रीर ख्याल रखिबो, से बहुत भल, तुमको बहुत स्नेह करे, कारण मु प्रतिदिन एठाकू आसी पारिबी नाही।
पुअर कथा शुणी से ही बुढ़ी कहे, ठीक अच्छी पुओ, तू चिंता करना ही, मुन तो स्त्रीर बहुत ख्याल रखे और आग को भी रखी, कारण से केवल तोर स्त्री नुहे मोर झील मध्य अटे। हे पार्वती, एहीपरी पुओ घर चली जावा परे बुढ़ीर ही राजुती थिला। से बोहू को संभाळु नथिला। से तो ताकू जेते पारुथिला सेते कष्ट देवा आरंभ करिदेला। से निजे गोड़ लंबाई बसी जाउथिला और निज बोहू द्वारा घर और खेतर सबु कार्य कराउथिला। से ताकू सकाळु जल्दी उठाई देउथिला। तापरे घरर सबु कार्य जेपरी रोषेई करिबा, बासन माजिबा, पानी भरिबा आदि कार्य कराउथिला। तापरे केबे केबे जंगलरू काठ आनिबा पाई पठाउथिला। दिनसारा से बहुत परिश्रमर कार्य करुथिला। ताकू आराम करिबाकू भी समय मिलु नथिला। सेही बुढ़ी निज बोहूकू रे खाइबाकू भी देउ नथिला। केबे केबे केवल पानी तो केबे बासी खाद्य देउथिला। सेही बिचारी बोहू सबु कार्य चुपचाप करि चालिथिला। केबे भी निज सासू को कौनसी कार्य करिबाकू मना करू नथिला और निज सासू सामनारे कौनसी जवाब भी देउ नथिला। निजर दुख भी देखाउ नथिला। जेतेबेले राति हेउथिला से बहुत चिंतित रहुथिला। तार शरीर बहुत दरज हेउथिला। किंतु से निज स्वामी को यह केबे कहु नथिला जे आमर सासुमा आमको बहुत हैरान करुछंती, कारण से चाहु नथिला जे घरे कलह हेउ और तार स्वामी जी अन्य गाँ को पेशा करिबाकू जाइछंती से भी चिंतित हुअंतु। एहीपरी दिन बीतीगला और पुणी दिने सासू को जना पड़िला जे तार बहु गर्भवती अछि। तेबे से एकदम विचलित होइगला और भाबिला जे कमाइबा पाई मो पुओ एकुटिया अछि। उपरु जदि गोटिए पिला आसी जाए तेबे खाइबा लोक आउ जने बढ़ी जीवो। ता उपरे पिला जन्म हेबा परे तार ध्यान रखिबा कारणरू बहु कौनसी कार्य करिबो नाही। मोते ही सबु कार्य करिबाकू पड़िबो। तापरे सेही बुढ़ी निज बहु विषय रे एपरि भाबिला। प्रत्येक सासू तो एहा ही चाहंती जे आम घर को जल्दी नाती किंबा नातुणी आसु। किंतु सेही सासू एपरि थिला। से चाहु नथिला जे तार बहुर गर्भरू कौनसी संतान जन्म नेउ। कारण तार चिंता थिला जदि पिला घर को आसीबो तेबे बहु पिला को देखाशुना करिबारे लागिजिबो और घरर पाइटी करिबो नाही। तापरे सबु पाइटी मोते करिबाकू पड़िबो। एबे जेतेबेले सेही बुढ़ी जानिगला जे तार बहु गर्भवती अछि तेबे से जाई ताकू हैरान करिबा आरंभ कला और बहु को बहुत काम करिबा पाई कहूथिला। तथापि बहु एपरी अवस्थारे भी घरर सबु काम और सासू जहा भी काम कहूथिला सबु भी भल भावरे करुथिला। किछि मास एहीपरी बीतीगला। तापरे बहुर 9 मास पूरा हेबा परे तार प्रसव समय आसिला। तार पेटरे दरज हेला। बहु प्रसवर दरजरे व्याकुल होइगला और निज सासू को कहिला, मोते लागुछि जे मोर प्रसव समय पाखे आसीछि, दयाकरी शीघ्र आयाकू डाकी आनंतु। सासू ताकू कहिला जे आयार आवश्यकता नाही, मु तोते एक लेंबू देउछि। एही लेंबू ने ओ तू दूर जंगल को जाई एही लेंबू को खाई देबू, तोर प्रसव होई जिवो। किंतु मोर गोटिए कथा ध्यानर सह शुणिने। जदि तोर गर्भरू पुओ हुए तेबे ताकू नेई घर को आसीबू। ओ जदि तोर गर्भरू झियो हुए तेबे घर को नेई आसीबू नाही। बहु बिचारी प्रसव जंत्रणारे छटपट होई सासू द्वारा बता जाइथिबा बाटरे चालिला और लेंबू नेई सेही जंगल को चालीगला जेउ जंगल विषय रे तार सासू कहिथिला। तापरे से जेमिति ही लेंबू खाइला किछि समय मध्यरे तार प्रसव होइगला और से एक झियो को जन्म देला। बहु सेही झियो को बड़ स्नेहरे आदर कला, ताकू क्षीर पियाइला। कारण से सेही झियो को लेंबू खाई जन्म देइथिला, सेथिपाई सेही बहु निज झियोर नाम निम्बाबली रखिला। तापरे से एक एपरी जागा खोजिबाकू लागिला जेउथिरे से निज झियो को लुचाई रखि पारिबो। शेषरे से एक एपरी जागा खोजी ही नेला जेउठारे एक बहुत बड़ गछर गंडीरे खोल थिला। सेही खोल उपरे चढ़ेईको बसा थिला। तापरे से निज झियो निम्बाबली को सेही गछर खोलरे छाड़ीदेला और सेही गछ उपरे रहुथिबा चढ़ेई माननकु कहिला जे जदि मु निज झियो को घर को नहीं जीवी तेबे मोर सासू मो सहित मोर झियो को भी मारिदेबो। सेथिपाई मु निज झियो निम्बाबली को एही खोलरे छाड़ी आपण माननक भरोसारे जाउछि। हे चढ़ेईगण, जदि पारुछ तेबे आपण माने समस्ते मो झियोर ध्यान रखिबे। तापरे बहु एहा कही घर को फेरी आसिला। एबे से जेमिति ही घर को फेरी आसिला तार सासू बुझीगला जे ताकू झियो होइछि, कारण से पूर्वरु ही कही देइथिला जे जदि पुओ हुए तेबे घर को नहीं आसीबो।
ଓ ଯଦି ଝିଅ ହୁଏ ତେବେ ନେଇ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ଡରରେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। ଏହିପରି ସେହି ବୋହୂ ନିଜ ଶାଶୁକୁ କୁହେ ଯେ, ମା, ଝିଅ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ତ ବୋହୂର କଥା ଶୁଣି ସେହି ବୁଢ଼ୀ ଏକଦମ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ, ମୋର ବୋହୂ ନିଜ ପିଲାକୁ ଖାଇଦେଲା, ମୋର ବୋହୂ ପିଲା ଖାଉଥିବା ଡାଆଣୀ ବନିଗଲାଣି। ସେହି ବୁଢ଼ୀ ଦ୍ୱାରା ବୋହୂକୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମାତ୍ର ବୋହୂ ନିଜ ଶାଶୁର କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦିଏ ଓ ମନେ ମନେ ଏହି କଥାରେ ଖୁସି ରହୁଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେହି ଝିଅଟି ଜୀବିତ ଅଛି ଓ ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ବୋହୂ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବା ବାହାନାରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ ଓ ନିଜ ଝିଅକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଏ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେପଟେ ସେହି ଗଛର ଖୋଳରେ ନିମ୍ବାବଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ଏହିପରି 1 ବର୍ଷ ବିତିଲା ଓ ପୁଣି ସେହି ବୁଢ଼ୀର ପୁଅ ନିଜ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ବୁଢ଼ୀ ନିଜ ପୁଅକୁ କୁହେ, ପୁଅ, ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ଡାଆଣୀ ଯିଏ ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇଯାଏ। ପୁଅ, ତୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଝିଅକୁ ଖାଇଦେଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେହି ବୁଢ଼ୀର ପୁଅ ନିଜ ମାର ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା। ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ତାପରେ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେହି ଝିଅ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିଲା ନାହିଁ ଓ ସେହି ବୋହୂ ବି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶାଶୁର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଝଗଡ଼ା ହେଉ। ହେ ପାର୍ବତୀ, ସେହି ବୁଢ଼ୀର ପୁଅ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଆସି ରହେ ଓ ପୁଣି ସେହି ବୁଢ଼ୀର ପୁଅ କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ତାର ବୋହୂ ପୁଣି ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରେ। ବୁଢ଼ୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ମୋର ବୋହୂ ପୁଣି ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ତେବେ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ ଓ ନିଜ ବୋହୂକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବି ଅଧିକ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ତାର ବୋହୂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ 9 ମାସ ପୂରା କରିନିଏ, ତେବେ ତାକୁ ପ୍ରସବର ଦରଜ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ ବୋହୂ ନିଜ ଶାଶୁକୁ ପୂର୍ବ ପରି ହିଁ ଆୟା ଡାକିବାକୁ କୁହେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ତାର ଶାଶୁ ଆୟାକୁ ଡାକେ ନାହିଁ ଓ ମୁଠାଏ ଜିରା ଆଣି ନିଜ ବୋହୂକୁ ଦିଏ ଓ କୁହେ, ଏହି ଜିରା ତୁମେ ନେଇ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ ଓ ଏହି ଜିରାକୁ ଖାଇଦେବ, ତୁମର ଆରାମରେ ପ୍ରସବ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାକୁ ତୁମେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣ, ଏଥର ବି ଯଦି ତୁମକୁ ପୁଅ ହୁଏ ତେବେ ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣିବ, ଯଦି ଝିଅ ହୁଏ ତେବେ ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେହି ବୋହୂ ପୁଣି ସେହି ଶାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ଓ ସେଠାରେ ଜିରା ଖାଇଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ପ୍ରସବ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ଏଥର ବି ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଓ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେବା ମାତ୍ରେ ସେହି ବୋହୂ ପୂର୍ବ ପରି ନିଜ ଝିଅକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରେ, କ୍ଷୀର ପିଆଏ। କାରଣ ସେହି ଝିଅ ଜିରା ଖାଇବାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଝିଅର ନାମ ରାବତୀ ରଖେ ଓ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଝିଅକୁ ଯେଉଁଠାରେ ରଖିଥିଲା ସେହି ଖୋଳରେ ଯାଇ ନିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅକୁ ବି ରଖିଦିଏ ଓ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଯଦି ପାରୁଛ ତେବେ ତାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଏତିକି କହି ଫେରି ଘରକୁ ଆସେ। ସେପଟେ ବୋହୂ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବି ଅଧିକ ଜୋର ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରେ ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ତାର ବୋହୂ ଏଥର ବି ନିଜ ଝିଅକୁ ଖାଇଛି। ଏ ତ ଚୁଡ଼େଲ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଏଥର ବି ବୋହୂ ଯିଏ ଥିଲା, ନିଜ ଶାଶୁର ଚିତ୍କାରକୁ ଅଣଦେଖା କରେ ଓ ସେପଟେ ଗାଁ ଲୋକେ ବି ସେହି ବୁଢ଼ୀର କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ଆହୁରି ଶେଷ ହୁଏ। ତାର ପୁଅ ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଫେରେ। ନିଜ ପୁଅ ଘରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ପୂର୍ବ ପରି ନିଜ ପୁଅକୁ ବୋହୂର ଚୁଗୁଲି କରେ ଓ ପୁଅକୁ କୁହେ ଯେ, ପୁଅ, ଏଥର ବି ତୋର ବୋହୂ ଏକ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଓ ତାର ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଖାଇଦେଲା। ସେ ନିଜ ବୋହୂକୁ ଡାଆଣୀ କହିଲା ଓ କହିଲା ଯେ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚୁଡ଼େଲ। ଏହିପରି ସେହି ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶୁଣି ତାର ପୁଅ ଚୁପଚାପ ରହିଯାଏ ଓ ନିଜ ମାକୁ କିଛି ବି କୁହେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି କିଛି ପଚାରିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଘରେ ରହି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କାମ ଉପରେ ଯାଏ, ତେବେ ବୋହୂ ତୃତୀୟ ଥର ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଏ। ହେ ପାର୍ବତୀ, ଏଥର ବି ପୂର୍ବ ପରି ହିଁ ହୋଇଯାଏ। ଏଥର ବୁଢ଼ୀ ବୋହୂକୁ ଏକ ଆମ୍ବ ଦିଏ ଓ ବୋହୂ ସେହି ଆମ୍ବକୁ ନେଇ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ, ଖାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ୍ବ ଖାଏ, ତେବେ ସେ ଏକ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ଓ ତାକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ତାର ନାମ ଆମ୍ବବତୀ ରଖିଦିଏ ଓ ପୁଣି ତାକୁ ବି ସେହି ଖୋଳରେ ଲୁଚାଇ ଦିଏ ଓ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ତାର ଖ୍ୟାଲ ରଖିବା ପାଇଁ କହି ଫେରି ନିଜ ଘରକୁ ଆସେ। ଏବେ ବୁଢ଼ୀ ଗାଁର ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ବୋହୂର ଚୁଗୁଲି କରେ। ମାତ୍ର ବୋହୂ ନିଜ ଶାଶୁର ଗୋଟିଏ ବି କଥାରେ ଦୁଃଖ କରେ ନାହିଁ ଓ
ଓ ଶାଶୁର ଘୃଣାଭରା କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦିଏ। ମାତ୍ର ସେହି ବୁଢ଼ୀ ଗାଁରେ ଜୋର ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରେ ଯେ ଆମ ପୁଅର ବୋହୂ ଡାଆଣୀ ଅଟେ, ସେ ତିନିଟି ଝିଅଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ହେ ପାର୍ବତୀ, ସେହି ବୁଢ଼ୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଚିତ୍କାର କରେ, ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏବେ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ବୋହୂ ସତରେ ହିଁ ପିଲା ଖାଉଥିବା ଡାଆଣୀ ଅଟେ। ତେବେ ଲୋକେ ଡରରେ ନିଜ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏବେ ଏହିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି କଥା ଗାଁର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା ଓ ସେହି ବୁଢ଼ୀର ପୁଅ ଯେଉଁ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ସେଠାରେ ବି ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଗଲା। ତାପରେ ତ ସେହି ବୁଢ଼ୀର ପୁଅ ଏହି ଖବର ଶୁଣି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ ଓ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଆସେ। ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଢ଼ୀର ପୁଅ ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଖବର ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଯେ ବୁଢ଼ୀର ବୋହୂ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଡାଆଣୀ। ରାଜା ସିପାହୀ ପଠାଇ ବୁଢ଼ୀକୁ ଦରବାରକୁ ଡକାନ୍ତି ଓ କଥାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତି। ତେବେ ବୁଢ଼ୀ ଲୁଣ ମରିଚ ଲଗାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କୁହେ, ମହାରାଜ, କ'ଣ କହିବି? ମୋର ବୋହୂ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବଡ଼ ଡାଆଣୀ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଉଥିବା ଚୁଡ଼େଲ ଅଟେ। ସେ ମୋର 3 ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ହିଁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ତ ରାଜା ସେହି ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶୁଣି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଓ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଛକ ଉପରେ ଏକ ଶୂଳି ଲଗାଇ ଦିଅ ଓ ବୁଢ଼ୀର ବୋହୂ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଅଛି ସେଠାକୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସ ଓ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ତାକୁ ଶୂଳିରେ ଚଢ଼ାଇ ଦିଅ। ଏହିପରି ରାଜାଙ୍କ ସିପାହୀ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଶୂଳି ତିଆରି କରନ୍ତି ଓ ଯାଇ ବୁଢ଼ୀର ବୋହୂକୁ ଦରବାରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ପୁଣି ରାଜା ପଚାରନ୍ତି, ତୁମର ଶାଶୁ ସତ କହୁଛି କି? କ'ଣ ତୁମେ ନିଜ 3 ଝିଅଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଖାଇ ଦେଇଛ? ମାତ୍ର ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେହି ବୋହୂ ଚାପ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଠିଆ ହୋଇ ରହେ। ତାପରେ ତ ବୋହୂକୁ ଚାପ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି ବୁଢ଼ୀ କହିଛି, ତାର ବୋହୂ ତ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖାଇଛି, ଏ ତ ଡାଆଣୀ ଅଟେ। ଓ ପୁଣି ରାଜା ତୁରନ୍ତ ହିଁ ନିଜ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ବୋହୂକୁ ଶୂଳିରେ ଚଢ଼ାଇବାର ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ସିପାହୀ ତାକୁ ନେଇ ଛକ ଉପରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଏପଟେ ବୋହୂକୁ ଶୂଳିରେ ଚଢ଼ାଇବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ, ତ ସେପଟେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ବି ଘରେ ପହଞ୍ଚେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ତାକୁ ଘରେ କେହି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଭାବେ ଘରେ ମା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ଓ ଘର କବାଟରେ ତାଲା ଲାଗିଛି। ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ ଓ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ପଚାରେ ଯେ କ'ଣ ହୋଇଛି। ପଡ଼ୋଶୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମର ମା ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜା ଦରବାରକୁ ଡକାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ବୁଢ଼ୀର ପୁଅ ଘାବରାଇ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼େ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶୂଳିରେ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଛକ ଉପରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ଜୋରରେ ଛକ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼େ। ଛକ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଦେଖେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ସିପାହୀ ଓ ସବୁ ପ୍ରଜା ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ଓ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶୂଳିରେ ଚଢ଼ାଇବାର ଆଦେଶ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ସେହି ବୁଢ଼ୀର ପୁଅ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୁଏ ଓ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନତି କରେ, ମହାରାଜ, ଦୟାକରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶୂଳିରେ ଚଢ଼ାଇବାରୁ ଅଟକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋତେ ଥରେ ନିଜ ମା ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସତ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପରାଧୀ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ କହିବି ଯେ ତାକୁ ଶୂଳିରେ ଆପଣ ଚଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ପାର୍ବତୀ, ଏହିପରି ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି ଦୟା ଆସେ ଓ ସେ ରାଜା ନିଜ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶୂଳି ଉଠାଇବାର ଆଦେଶକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ବୁଢ଼ୀର ପୁଅ ନିଜ ମାକୁ ପଚାରେ, ମା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତ କୁହ। ସେହି ବୁଢ଼ୀ ନିଜ ପୁଅକୁ ବି ମିଛ କୁହେ ଓ ତାକୁ କୁହେ, ହଁ, ତୋର ବୋହୂ ଡାଆଣୀ ଅଟେ। ତୋର ବୋହୂ ତୋର 3 ଝିଅଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ମାତ୍ର ସେହି ବୁଢ଼ୀର ପୁଅକୁ ନିଜ ମା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭଲ ସଂସ୍କାରୀ ଅଟେ। କେବେ ମିଛ କୁହେ ନାହିଁ। ମାର ବହୁତ ସେବା କରେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ତରସେ। ପୁଣି ଏପରି ମା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ଡାଆଣୀ କିପରି ବନିପାରିବ? ପୁଣି ଏପରି ଭାବି ସେହି ବୁଢ଼ୀର ପୁଅ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କସମ ଦେଇ ପଚାରେ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ସତ କୁହ, ମୋ ଠାରୁ ମିଛ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସେହି ବୁଢ଼ୀର ପୁଅର ବୋହୂ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୁହେ। କିନ୍ତୁ କେହି ବି ତାର କଥାକୁ ସତ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ସେ କୁହେ, ସତ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଓ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାକୁ ଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିଜ 3 ଝିଅଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ସ୍ୱର ଦିଏ, ନିମ୍ବାବଳି, ପ୍ୟାରୀ ଝିଅ, ମୁଁ ସଙ୍କଟରେ ଅଛି, ମୋର ରକ୍ଷା କର। ରାବତୀ ମୋର ଝିଅ, ମୁଁ ସଙ୍କଟରେ ଅଛି, ମୋର ରକ୍ଷା କର। ଆମ୍ବବତୀ ମୋର ଝିଅ,
ମୁଁ ସଙ୍କଟରେ ଅଛି, ମୋର ରକ୍ଷା କର। ଯେତେବେଳେ ସେହି ବୋହୂ ନିଜ ତିନି ଝିଅଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲା, ତେବେ ତାର ତିନି ଝିଅ ତୁରନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମା ପାଖକୁ ଚାଲିଆସିଲେ ଓ ମା ସହିତ ଲିପ୍ଟିଗଲେ। ତାପରେ ସେହି ପୁଅକୁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜା ଓ ସବୁ ଲୋକେ ବୋହୂର କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଜା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଲେ, ଏବେ କୁହ, ସତ୍ୟ କଣ? ଏବେ ତ ବୁଢ଼ୀ ଡରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସତ କହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସତ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ତେବେ ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଫାଶୀରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଓ ବୋହୂକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାର ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଓ ବୁଢ଼ୀର ପୁଅକୁ କହିଲେ, ଏବେ ଠାରୁ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଗାଁରେ କାମ ଦେବି। ତୁମେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ପାଖରେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀର ପୁଅ ରାଜାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କୁହେ, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ କୃପା ହେଲା ମହାରାଜ। ଓ ତାପରେ ବୁଢ଼ୀର ପୁଅ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତିନି ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଯାଏ। ସେହି ବୋହୂ ବହୁତ ସଂସ୍କାରୀ ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପାସକ ଥିଲା ଓ ପୁଣି ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଓ ନିଜ ତିନି ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ରାତିରେ ଶୋଇଯାଏ। ସେପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ବୋହୂକୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଅନ୍ତି ଓ କୁହନ୍ତି, ଝିଅ, ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଜୀବନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ କାଟିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କାହିଁକି ଆସିଲା। ତୁମର ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘର ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ ତୁମେ ଏହି ଘରେ ନିଜ ପାଦ ରଖିଲ, ଏହି ଘରେ ଗରିବୀ ଆସିଗଲା। ଶେଷରେ ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ବୋହୂକୁ କୁହନ୍ତି, ଝିଅ, ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଝିଅ ବିବାହ ପରେ ବୋହୂ ହୋଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଏ ଓ ଶାଶୁଘରକୁ ଯଦି ସେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ନେଇଯାଏ, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ଘର ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଛାଇଯାଏ ଓ ତାର ପ୍ରଭାବ ତାର ସୁହାଗ ଉପରେ ବି ପଡ଼େ। ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆସିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି କୌଣସି ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେବା ପରେ ନିଜ ବାପଘରୁ ଶାଶୁଘର ପାଇଁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ନେଇଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ, ଚୁଲି ବା ଚୁଲ୍ହା। ବିବାହ ପରେ ରୋଷେଇ ରୀତି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ରୀତିରେ ଝିଅ ବାପଘରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚୁଲିର ବ୍ୟବହାର କରେ। ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ଯଦି କୌଣସି ନବବିବାହିତ ବୋହୂ ନିଜ ବାପଘରୁ ଚୁଲି ନେଇ ଶାଶୁଘରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେବେ ସିଧା ତାର ପ୍ରଭାବ ତାର ଗୃହସ୍ଥ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଯାହା କାରଣରୁ ଭାଗ୍ୟର ଦେବୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତି ଓ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆସିଯାଏ। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ବତାନ୍ତି। ଝିଅ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲୁଣ। ଝିଅ, ଲୁଣର କାମ ହେଉଛି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଣିଆ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ ବିବାହ ପରେ ବାପଘରୁ ଶାଶୁଘର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତ ତାର ଧର୍ମ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ନୂଆ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହେବା ଓ ଯେଉଁ ବି ସମ୍ପର୍କ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ସେହି ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଠାସ ଘୋଳିବା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ନବବିବାହିତା ବାପଘରୁ ଲୁଣ ନେଇ ଶାଶୁଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଓ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ଲୁଣିଆର ରୂପ ନିଏ। ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ଯଦି ନବବିବାହିତ ବୋହୂ ନିଜ ବାପଘରୁ ଲୁଣରେ ତିଆରି କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ନିଜ ଶାଶୁଘରକୁ ନେଇଯାଏ, ତେବେ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଜୀବନ ନିଜ ବାପଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ନିଜ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଓ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ମିଠା କେବେ ବି ବନିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅକୁ ବିଦାୟ ସମୟରେ ଲୁଣ ନେଇ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ସେହି ବୋହୂକୁ ବତାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହନ୍ତି, ଝିଅ, ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଚାର। ପ୍ରାୟତଃ ମାତା ପିତା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ପରେ ବିଦା କଲାବେଳେ ତାର ମାତା ପିତା ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆଚାରକୁ ତିଆରି କରି ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖ, ଆଚାର ଖାଇବାରେ ଖଟା ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ତାହା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଖଟାପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ, ପରିବାରରେ ବି ଖଟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। କେବେ କେବେ ଏହି ଖଟାସ ଏତେ ଗଭୀର ହୋଇଯାଏ ଯେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବିବାହ ପରେ ବିଦାୟ ହେବା ସମୟରେ ନିଜ ବାପଘରୁ କେବେ ବି ଆଚାର ଭଳି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଓ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ତୁମର ମାତା ପିତା ତୁମକୁ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା କାରଣରୁ ତୁମ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଥିଲା ଓ ତୁମ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆସିଲା। ତୁମ ଉପରେ ଭାଗ୍ୟର ଦେବୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସଂସ୍କାର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତୁମେ କେବେ ବି ନିଜ ଶାଶୁକୁ କୌଣସି ଜବାବ ଦେଲ ନାହିଁ,
तुमर सासु तुमको हैरान कला जार कर्मर फल तुमर सासु को मिलिला ओ तुमर सुशीलता कारणरू तुमर संस्कार कारणरू मु तुमको आशीर्वाद देउछि जे आजि परे केबे भी तुम घरे दारिद्र्य रहिबो नाही ओ तुम दुहिंको जीवन संपूर्ण रूपे सुखमय होइजिबो। लक्ष्मी एतिकी कथा कही अंतर्धान होई जांती। सेपटे सेही बहुर आखि खोली जाए ओ सकाळ हेबाकू अपेक्षा करिबाकू लागे। राति सारा सेही बहुकू निद आसे नाही। एबे जेमिति हिन सकाळ हुए तेबे राजांको सिपाही सकाळ हेबा मात्रे सेही बुढ़ीर पुओकू डाकिबा पाई आसी जांती ओ कुहंती चाल तुमकू राजा डकाइछंती। पुणी जेमिति हिन सेही बुढ़ीर पुओ राजांको दरबार रे पहुंचे कारण लक्ष्मींको कृपा होई सारिथिला। सेथिपाई राजा निज देइथिबा वचन अनुसारे सेही बुढ़ीर पुओकू निज राज्य रे एको भल चाकिरी दियंती ओ पुणी बड़ ईमानदारी सहित सेही बुढ़ीर पुओ सेही राजांको पाखरे चाकिरी करे ओ निज स्त्री तथा तिनी झिओंको सहित सुख शांति रे जीवन बिताए। हे पार्वती एबे तुमे निज प्रथम प्रश्नर उत्तर शुण। तुमर प्रथम प्रश्न एहा थिला जे सेही सासुकू केउ दंड मिली थाए जिए निज बहुकू प्रति समय घरे हैरान करे। तेबे बुझी नियो जेउ सासु निज बहुकू हैरान करिछि ताकू तार कर्म आधार रे सूली रे चढ़ाई दिया जाए। जेमिति कि सेही बुढ़ी को सूली रे चढ़ाई दियागला। पुणी से सेही कथा कहे जे मोते छाड़ी दियो एबे मुन केबे भी निज बहुकू हैरान करिबी नाही मात्र ताकू छड़ा जाए नाही ताकू दंड भोगिबाकू ही पड़ी थाए। भगवान शिव कहिले हे पार्वती तुमर द्वितीय सवाल थिला केउ स्त्री निज सासु घर को जीवा मात्रे गरीब होई जाए। तेबे बुझी नियो जे विवाह परे नवविवाहिता को निज बाप घरु तीनोटी जिनिष नेबा उचित नुहे। अर्थात नंबर 1 चुली, नंबर 2 लुण और नंबर 3 आचार। जदि कौनसी नवविवाहिता एही तीनोटी जिनिष को निज बाप घरु निज सासु घर को नहीं आसे तेबे तार जीवन रे दारिद्र्य आसी जाए। मित्रगण एही कहानी को निज परिवार सबु सदस्यों को निश्चय शुणांतु। मोर पूरा विश्वास अछि जे एहा परे सासु बहु मध्यरे मित्रता बनिबो ओ घरे केबे भी दारिद्र्य आसीबो नाही। भाग्यर देवी लक्ष्मी केबे भी रुष्ट हेबे नाही। आशा करुछि आपण समस्तंकु एही वीडियो भल लागिथिबो। जदि आपण शिवंकर सच्चा भक्त अटंती तेबे चैनल को फॉलो और वीडियो को लाइक करी कमेंट रे हर हर महादेव लिखि दियंतु। आपण समस्तंकु धन्यवाद।